आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। अमेरिका और इज्राएल विमान आक्रमण जवाब में ईरान पक्षर आरंभ है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। सांप्रतिक स्थिति को नहीं ईरान राष्ट्रपति कथा हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ईरान परमाणु प्रतिष्ठान उपरे अमेरिकार आक्रमण पर अंतर्जातीय स्तर में भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया। एक सभ्य समाज रे हिंसा और लाल आतंकर कौनसी स्थान नहीं। छत्तीसगढ़ में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटोरी भित्तिप्रस्तर स्थापन अवसर में कहले स्वराष्ट्रमंत्री। कर्मचारी भविष्य निधि पांठि संगठन में गत एप्रिल मासरे सामिल होइछंती 19 लाख अधिक सदस्य। एवं लीड्सर हेडिंग्ले खेल जाउथिबा भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखलार प्रथम मैचर तृतीय दिवस खेल जारी। ईरान पक्षर आज इज्राएल उपर ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन अंतर्गत अनेक क्षेपणास्त्र माड़ करा जायछि। वेब 20 क्षेपणास्त्र द्वारा इज्राएल बेन गुरियन विमान बंदर, जैविक गवेषणा केन्द्र और अन्यान्य सामरिक भित्तिभूमि को लक्ष्य कर आक्रमण करा जायछि। संप्रति अमेरिका एवं इज्राएल विमान आक्रमण जवाब में यह आक्रमण करा ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस निश्चित करिछि। द्वितीय सप्ताह पहुंची यह आक्रमण और प्रत्याक्रमण पश्चिम एशिया संघर्ष को एक विपज्जनक स्थिति आड़क टाणी नेउछि। एक रिपोर्ट। हाइफारे ईरानी क्षेपणास्त्र आक्रमण में अति कम 23 जन आहत होइछन्ति। सेमानक मध्यरे जणे किशोरी समेत 3 जन गुरुतर आहत होइछन्ति। कार्मेल जड़े महिलांकर हृदघात मृत्यु घटी। इज्राएल अधिकारी रिपोर्ट अनुसार गत राति 18टी ईरानी क्षेपणास्त्र इज्राएल वायु प्रतिरक्षा प्रणाली को भेद करिछि। इज्राएल प्रतिरक्षा सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार ईरानी क्षेपणास्त्र ब्यारेज रे थिबा 30टी विध्वंसी क्षेपणास्त्र माध्यम पैलेस्टाइन एवं बेन गुरियन विमान बंदर को लक्ष्य करी आक्रमण करा जायथिला। शाहेद 136 आत्मघाती ड्रोन सहित सठिकता पूर्वक यह आक्रमण को कार्यकारी करा जायथिला बोली इज्राएल कहिछि। इज्राएल वायुसेना पश्चिम ईरान रे सामरिक लक्ष्यस्थल गुड़िक उपरे तुरंत प्रतिशोधमूलक आक्रमण आरंभ करिछि। इज्राएल पक्षरु ईरान क्षेपणास्त्र लंचर गुड़िक टार्गेट करा सफलतार सहित सेगुड़िक निष्क्रिय कर दिया जायछि। ईरान, इज्राएल और अमेरिका मध्य उत्तेजना नियंत्रण बाहर को जीवार आशंका थिबारु पश्चिम एशिया रे आंचलिक युद्धर संभावना वृद्धि पाउछि। आकाशवाणी समाचार पक्षरु मु सरिता साहू। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ईरान राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियान कथा होइछन्ति। संप्रति ईरान और इज्राएल मध्य चलिथिबा संघर्ष को नहीं प्रधानमंत्री गभीर चिंता प्रकट करिसन्ति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट करी श्री मोदी कहिसन्ति वर्तमान परिस्थिति नहीं से ईरान राष्ट्रपति विस्तृत आलोचना करिसन्ति। प्रधानमंत्री श्री मोदी ईरान और इज्राएल मध्य उत्तेजना ह्रास तथा आंचलिक शांति और स्थिरतार पुनः स्थापन पर कूटनैतिक स्तर में प्रयास करने तांकर आह्वान को दोहराइछन्ति। राष्ट्रपति श्री पेजेश्कियान प्रधानमंत्री श्री मोदी को सही अंचलर सांप्रतिक परिस्थिति संपर्क में अवगत कराइथिले। भारत शांति और मानवतार पक्षरे अछि बोली श्री मोदी कहिसन्ति। प्रधानमंत्री भारतीय समुदायर सुरक्षित प्रत्यावर्तन पर निरंतर समर्थन देइथिबा ईरान राष्ट्रपति को धन्यवाद जणाइछन्ति। वाणिज्य और आर्थिक सहयोग, विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या और लोक संपर्क समेत विभिन्न क्षेत्र में द्विपाक्षिक सहयोग को मजबूत करने कार्य जारी रखा उभय नेता निज निजर प्रतिबद्धता को दोहराइछन्ति। अंतर्जातीय परमाणु शक्ति संस्था IAEA मुख्य राफेल ग्रोसिंग अध्यक्षतार आसंताकाली एक जरूरीकालीन बैठक बसिब। ईरान परमाणु प्रतिष्ठान उपर अमेरिकार सामरिक आक्रमण पर ईरान पक्षर IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एक जरूरीकालीन बैठक डकाଯାଇଛି। ईरान परमाणु प्रतिष्ठान उपर अमेरिकार सामरिक आक्रमण पर अंतर्जातीय स्तर में प्रतिक्रिया सृष्टि होइछि। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आंचलिक स्थिरता उपर गुरुत्वारोप करने सह अमेरिकार कार्यानुष्ठान को समर्थन जणाइछन्ति। अमेरिकार विमान आक्रमण पर चिंता प्रकट कर फ्रांस निजक निरपेक्ष दर्शाइबा सह ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ उत्तेजना ह्रास ପାଇଁ संपृक्त राष्ट्रगुड़िक संयमता अवलंबन करने को अनुरोध करिछि। ऑस्ट्रेलिया तेहरान रे तार दूतावास को बंद करने सह ईरान परमाणु एवं विध्वंसी क्षेपणास्त्र कार्यक्रम
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ବୋଲି କହିଛି। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇମନ୍ ହ୍ୟାରିସ୍ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଦିଗରେ କୂଟନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। କତାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତେଜନା ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଆଣିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛି। ଓମାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଓ ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ହିଂସା ଏବଂ ଲାଲ ଆତଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ନକ୍ସଲବାଦ ଦମନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପୂରଣ କରାଯିବ। ଛତିଶଗଡ଼ ନବରାୟପୁରର ବଞ୍ଜାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଜାତୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରାୟ 40 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଫୌଜଦାରୀ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ଫୌଜଦାରୀ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଳିଷ୍ଠ ଆଧାର ମିଳିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହା ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କର ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଏକ ନୂତନ ଛତିଶଗଡ଼ ନିର୍ମାଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। सरकार पर भरोसा करिए, हथियार डालिए, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाइए और आप छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। ढेर सारे लोगों ने हथियार डाले हैं, उनका भी मैं समाज जीवन में वापिस मन पूर्वक स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादा आपके साथ किया है वो वादे को हम पूरा करेंगे। उससे अधिक भी आपकी सहायता करने का प्रयास हम निश्चित रूप से करेंगे। नक्सल विरोधी अभियानर समीक्षा करने ପାଇଁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟପୁରରେ 7ଟି ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଦିନିଆ ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଆୟୋଜିତ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ଶିବିରରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୋଗକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଜବୁତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ରାଡାର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପ୍ରଥମ INS ନୀଳଗିରି ଆଜି ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 17A ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଏହି ଜାହାଜ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜାହାଜ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦରରେ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସୋର୍ଡ ସନରାଇଜ୍ ଫ୍ଲିଟ୍ର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପୂର୍ବ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର କ୍ଷମତାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଆଦ୍ରିଶ ଜାବଲମ୍ ଅଜେୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟମ୍। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ INS ନୀଳଗିରି ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟ ଜାହାଜ ପୂର୍ବ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ EPFO ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ 19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ମାସ ତୁଳନାରେ 31.31% ଅଧିକ ରହିଛି। ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖରେ ରୁଷର କାଲିନିନଗ୍ରାଡରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ବହୁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ତମାଲର ଜଳାବତରଣ କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଫ୍ଲାଗ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ଜେ ସିଂହ ଏହି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରୁଷର ସରକାରୀ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରୁଷରୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କ୍ରିଭାକ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସିରିଜର ଏହା 8ମ ଜାହାଜ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ତମାଲ ହେଉଛି ତୁସିଲ ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ତଲୱାର ଏବଂ ତେଗ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣର। ତମାଲର ନିର୍ମାଣ ମସ୍କୋରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଏହାର ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଖେଳ ଖବର।
ଲିଡ୍ସର ହେଡିଂଲେଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ତାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 394 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସ୍କୋର 471 ରନ୍ ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଜି 209 ରନ୍ରୁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଜବାବରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅପରେସନ୍ ଟ୍ରୁ ପ୍ରମିସ୍ 3। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ହିଂସା ଓ ଲାଲ ଆତଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଲିଡ୍ସର ହେଡିଂଲେରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିବସ ଖେଳ ଜାରି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।